ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا گھر قبرستان کے پاس تھا۔ رات ہوتے ہی میری بیوی مجھے کھانا دیتی اور کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی اور رات کے 12 بجے میری آنکھ کھلتی تو میری بیوی قبرستان کی طرف جا رہی ہوتی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں اس کے پیچھے جاؤں۔ مجھے بیوی پر شک تھا کہ وہ کھانے میں کچھ ملاتی ہے۔ ایک رات میں نے اپنی بیوی کا دیا ہوا کھانا نہ کھایا اور سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں اپنی بیوی کے پیچھے قبرستان گیا۔ جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی تو قبر میں لیٹی۔ میرا نام عارف ہے، میری عمر 22 سال ہے، اکیلا رہتا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا تو دیکھا ابا ہر وقت اماں کو مارتے رہتے تھے۔ دونوں میں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ میری اماں بھی کافی بحث کرتی تھی جس وجہ سے ابا انہیں مارتے تھے۔ جب اماں ابا کا جھگڑا ہوتا تھا تو درمیان میں میری بھی پٹائی ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے جب وہ جھگڑتے تھے تو میں یا تو گھر سے نکل جاتا تھا یا پھر کہیں بھی جاتا تھا۔ ابو جب بھی مجھے مارتے میرے جسم پر نیل پڑ جاتے تھے۔ اماں ابا کو شاید میرا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ انہیں میرے مستقبل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں اماں ابا کی لڑائی سے تنگ آ کر اسکول چلا جاتا کیونکہ وہاں پر مجھے سکون مل جاتا تھا۔ ابا کو پیسے کی کمی نہیں تھی، جتنا مانگتا تھا مجھے مل جاتا تھا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا سمجھدار ہو گیا، مگر اماں ابا کا یوں ہی جھگڑا ہوتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، اس وجہ سے میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آتا تھا۔ انہوں نے ساری عمر یوں ہی گزار دی، جھگڑ جھگڑ کر۔ جب میرا اسکول ختم ہوا اور میں نے کالج میں داخلہ لیا تو اماں کی ایک دن اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور بتایا کہ اماں کو کینسر ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اماں ابا کا جھگڑا بند ہو گیا تھا، مگر ابا ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ شاید وہ اماں کی حالت کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے۔ ہر کوئی ابا کو یہی کہتا تھا، تم اپنی بیوی سے جھگڑتے رہتے تھے، اس وجہ سے اس کا یہ ہوا ہے۔ اور میں ابا کو کہتا جو خدا کو منظور تھا، مگر اماں کے ہر گزرتے دن کے ساتھ حالت بگڑنے لگی تھی۔ ابا ہر وقت اماں کے پاس رہتے۔ میں اکثر ابا کو کہتا تھا اگر بیوی سے اتنا ہی پیار تھا تو ہر وقت جھگڑتے کیوں تھے؟ ابا میری کسی بات کا جواب نہ دیتے۔ چند ماہ بیمار رہنے کے بعد اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اماں کے مرنے کے بعد مجھے ہر وقت گھر کھانے کو دھوڑتا۔ میں اماں کے ساتھ اتنا اٹیچ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اماں کے جانے کا دکھ مجھے بہت ہوا تھا۔ مگر ابا کی جیسی حالت ہو گئی تھی، اس سے تو لگ رہا تھا جیسے مجھے تو دکھ ہوا ہی نہیں، سارے جہان کا دکھ تو ابا کو ہی ہوا ہے، جیسے انہوں نے اپنی حالت بنا لی تھی۔ میں بہت پریشان رہتا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد ابا بھی بیمار رہنے لگے۔ ہر وقت ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرا پڑھائی سے دھیان اٹھ گیا۔ ہر وقت میں ابا کو ہسپتال لے جاتا، کبھی کسی جگہ علاج کے لیے لے جاتا، کبھی کسی جگہ، مگر ابا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا جب مرے اس وقت میں 12ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد مجھے لگا میں بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا ہوں، میرے جینے کا مقصد ختم ہو گیا، میں تو یتیم ہو گیا تھا۔ جب اماں ابا کی یاد آتی تو آنسو نکل آتے۔ ایک دن میں کالج میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، نگاہیں کتاب پر تھیں مگر سوچیں کہیں اور ہی گم تھیں، آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک میرے پاس ایک لڑکی آ کر بیٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا میں تو نہیں رو رہا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی رو تو آپ رہے تھے، اگر اب مجھے نہیں بتانا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی۔ مجھے وہ لڑکی بہت عجیب لگتی تھی، وہ جب بھی میرے پاس آتی تھی مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بھی تو اماں ابا نہیں تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہتی تھی، اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں حیرت سے اس سے پوچھتا کہ کس سے ڈر لگتا ہے، مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، بس اتنا کہتی کہ اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھا ہوا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے وہ کون تھی اور باتیں کرنے کے لیے میرے پاس ہی کیوں آتی تھی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اچانک میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے حیرت سے دیکھا رات کے اس وقت اس لڑکی کی کال کیوں آ رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کال کٹ کر دی کیونکہ میں ایسے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے موبائل ہی بند کر دیا کیونکہ میرا تو ایسا کوئی رشتہ دار نہیں
जिसकी कॉल आनी थी। मोबाइल में भी बस चंद दोस्तों के नंबर थे। अभी सोने के लिए लेटा ही था कि मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। नींद भी नहीं आ रही थी, बस करवटें बदल रहा था। यूं ही रात के 12 बज गए। मैंने मोबाइल ऑन किया, न जाने उसकी इतनी कॉल्स आई हुई थी और मैसेजेस भी। उसने बार बार यही लिखा हुआ था, मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार कॉल उठा लो। मैंने दोबारा से उसके नंबर पर कॉल की, मगर अब उसका नंबर बंद जा रहा था। पूरी रात मुझे नींद न आई, बस यही बेचैनी लगी रही। न जाने वो लड़की मुझे कॉल क्यों कर रही थी, इसने मुझे क्या कहना था। वो तो मुझे जानती भी नहीं थी, ना मैं उसे जानता था। सुबह मैं जल्दी से कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ। नाश्ता मैं कॉलेज जाकर ही करता था। मैं जल्दी से कॉलेज पहुंचा और इर्द गिर्द देखने लग गया। थोड़ी देर बाद वो मुझे नजर आई, जो कि दूर बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उसकी तरफ गया और उसके पास बैठ गया। मुझे देखकर जल्दी से उसने आंसू साफ किए। मैं उससे हैरत से देखता हुआ पूछने लगा, आप रो क्यों रही हैं? मुझे तो कह रही थी रोना बुरी बात होती है। मेरी बात सुनकर वो वहां से जाने लगी। मैंने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ लिया। शायद वो मुझसे नाराज थी। वो गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके सामने खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, सॉरी, मैं रात को आपकी कॉल नहीं पिक कर सका। आपको ज़रूरी काम था क्या? बाद में आपको कॉल करता रहा था। वो कहने लगी, नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस ऐवे ही पागलों की तरह आपको कॉल कर रही थी। उसने हंसते हुए कहा और मुझे समझ आ गई वो मुझ पर तंज कर रही थी। मैंने कभी उससे कुछ पूछा नहीं था, ना ही उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की थी। अगर कुछ पूछता तो शायद कुछ मुझे इल्म होता। वो वहां से चली गई। आज उसका रवैया मेरे साथ बहुत अजीब था। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। वो क्लास में जाकर बैठी। मैं उसके साथ बैठ गया और उससे पूछने लग गया कि आपको क्या हुआ है, आप मुझे कुछ बताएंगी? रात को कोई तो वजह थी जिसकी वजह से आप मुझे कॉल कर रही थी। मैं अगर आपके पहले मैसेज देख लेता तो मैं ज़रूर आपकी कॉल पिक करता। मैं संजीदगी से उससे कह रहा था। वो मेरे मुंह की तरफ देखकर बोली, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की? आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि आपने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की? इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। वो बहुत ही अजीब बातें कर रही थी और मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और हैरत भी हो रही थी। मैं वहां से उठकर उसके पास से बाहर आ गया। मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्यों इसकी वजह से इतना परेशान हो रहा हूँ। सारा दिन मैं यही सोचता रहा। मैं छुट्टी के वक्त भी कॉलेज में ही बैठा रहा। काफ़ी देर बाद मैं घर के लिए निकला, क्योंकि अक्सर मैं घर देर से जाता था, क्योंकि घर में कोई ऐसा तो था नहीं जो मेरा इंतज़ार करता। घर से थोड़ा सा पीछे था कि अचानक मेरी नज़र इस लड़की पर गई, जो कि अपने सोचों में गुम पैदल चलती जा रही थी। मैंने उसके पास जाकर बाइक रोकी और संजीदगी से पूछा, दोपहर का वक्त है, ऐसे अकेली सड़क पर क्यों जा रही हो? वो बिना मेरी बात सुने आगे की तरफ चलती जा रही थी। मैं गुस्से में उसके पास गया और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देखने लगी। मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि वो मुझे इग्नोर कर रही थी और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। वो एकदम से गुस्से में मेरी तरफ देखती हुई कहने लगी, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले, और किस हक से तुमने मुझ पर हाथ उठाया है? अगर आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की या फिर मुझसे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करती हुई वहां से चली गई। मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। मुझे न जाने क्या हो गया था। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों मैं एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। न जाने वो कौन थी, कहाँ रहती थी और क्यों इस रात मुझे कॉल कर रही थी। आखिर उसके साथ मसला क्या था? मैं गहरी सांस लेता हुआ बाइक पर बैठा और घर की तरफ चला गया। घर में दाखिल होते ही न जाने मुझे क्यों इतना गुस्सा आया हुआ था। मैंने गुस्से में इस लड़की को कॉल की, मगर वो बार बार मेरी कॉल कट कर रही थी। मेरी न जाने कितनी कॉल्स के बाद उसने कॉल पिक की। मैंने गुस्से में कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और शायद तुम भूल गई हो कि तुम खुद ही मेरे करीब आई थी। मैं नहीं आया था, तुम खुद ही मुझसे बातें करती थी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो पास क्यों आती थी मेरे? क्यों मुझसे बातें करती थी? मैं गुस्से में बोले जा रहा था, मगर दूसरी तरफ से बस उसकी हिचकियां सुनाई दे रही थी। अपने गुस्से पर मैंने कंट्रोल किया और एकदम से खामोश हो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसके पीछे से भी रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से परेशान हो गया और उससे पूछने लग गया, क्या हुआ है? तुम्हारे पीछे से इतनी रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? मुझे कुछ बताओ। वो बस रोए जा रही थी, मुझे कुछ बता भी नहीं पा रही थी। मैंने गुस्से में पूछा, कुछ बताती क्यों नहीं?
मुझे परेशान क्यों कर रही हो? आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैंने काफ़ी गुस्से में कहा। उसने कॉल ही कट कर दी। मुझे परेशानी होने लगी। उसके माँ बाप तो थे नहीं, न जाने वो किसके साथ रहती थी, कहाँ से आती थी, इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, मगर कब और कैसे, इस बात का मुझे कुछ पता नहीं था। रात के वक्त मैं पढ़ रहा था कि अचानक मुझे उसका ख्याल आने लगा। मैंने गहरी सांस लेते हुए किताब बंद कर दी। जब भी मुझे उसका ख्याल आने लगा, मैं सुकून से बैठ जाता था, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा होता तो मेरा काम ही गलत हो जाता था। इस वजह से मैं सारे काम बंद कर देता। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसके ख्यालों में ही मेरी आंख लग गई। जब मेरी सुबह आंख खुली, मैंने घड़ी की तरफ देखा जहां पर 10 बज रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि रात का अलार्म लगाना ही भूल गया था। इस वजह से मुझे उठने में देर हो गई। अब कॉलेज का तो कोई वक्त नहीं था। जब मैंने सोचा क्यों ना आज किसी नौकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि अब तक अब्बा के पैसों पर ही याशी कर रहा था, और मुझे एहसास हो रहा था मुझे भी कोई नौकरी वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि अब्बा जो पैसे मेरे लिए छोड़ कर गए थे वो सब कुछ तो मेरे ही थे, मगर फिर भी मुझे नौकरी करनी चाहिए थी, वरना लोग न जाने मेरे बारे में क्या सोचते। मैंने ये सोचते हुए एक दो जगह जाने का फैसला किया। उठा, जल्दी से फ्रेश हुआ और एक दोस्त को कॉल की। वो मेरी मदद कर सकता था नौकरी ढूंढने में। थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त के साथ एक ऑफिस में आया और मुझे वहीं से नौकरी मिल गई। मैंने शुक्र किया कि चलो मेरी कॉलेज फीस के अलावा बाकी खर्च तो पूरे होते रहेंगे ना। चंद दिन थे, उसके बाद मुझे नौकरी स्टार्ट कर देनी थी, क्योंकि आगे मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और ना ही मैं पढ़ना चाहता था, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई फजूल लग रही थी। लेकिन मैं एक बार इस लड़की से मिलना चाहता था। अगले दिन मैं कॉलेज आया, वो लड़की आज फिर नहीं आई हुई थी। मैं जल्दी से प्रिंसिपल के पास गया, उनसे कहने लगा कि मैं बस इस लड़की के डॉक्यूमेंट्स में से इसके घर का पता मालूम करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल ने कहा कि ये कॉलेज रूल्स के खिलाफ है कि मैं तुम्हें इसके घर का पता दूं। मैंने उनसे गुजारिश की, खुद इस लड़की से मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की, जिसके बाद आखिर वो मान गए और मुझे इस लड़की के घर का पता दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ और उससे उन लड़की के घर का पता लेते हुए इस लड़की के घर की तरफ चल दिया। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो एक छोटा सा मकान था जो काफ़ी साल पुराना लग रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद वो लड़की दरवाज़ा खोलने अपने मुंह को छुपाए खड़ी थी और मैं उसकी आंखें देखने लगा। ये घर थोड़ा अलग जगह पर था। मैंने उससे कहा कि अंदर आने का नहीं कहोगी, कितनी मुश्किल से पहुंचा हूँ तुम्हारे घर। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं गहरी सांस लेता हुआ घर में दाखिल हुआ। मुझे हैरत का झटका लगा। वो घर बिल्कुल वीरान सा लग रहा था, जैसे वहाँ पर कोई भी ना रहता हो। सहन में एक चारपाई पड़ी हुई थी। इस लड़की ने मुझे बैठने का इशारा किया और मुझसे पूछने लगी कि वो क्यों आया है। उसकी तरफ देखकर मैंने संजीदगी से कहा कि आपकी वजह से आया हूँ। इस दिन आप रो क्यों रही थीं और आपके पीछे भी रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको गलत फहमी हुई है। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैंने अपने कानों से रोने की आवाज़ें सुनी थी। वो जैसे यकीन नहीं कर रही थी और आप खुद भी तो रो रही थी, और आप अकेली रहती हैं क्या? मैं संजीदगी से उससे न जाने कितने सवाल कर बैठा, मगर उसने मुझे एक सवाल का भी जवाब न दिया, बस मेरे सामने खड़ी रही। मुझे हैरत हो रही थी, आखिर वो लड़की चीज़ क्या थी? न किसी सवाल का जवाब दे रही थी, न कुछ बता रही थी। जो मैं कह रहा था वो मानने से इनकार कर रही थी। मैं एकदम से उठा। अच्छा ठीक है, अगर आपने किसी सवाल का जवाब नहीं देना तो मैं चला जाता हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ा। उसने मेरा एकदम से हाथ पकड़ लिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वो रोती हुई कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम कहते हो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने संजीदगी से कहा, अगर आप ऐसे अकेली रहती हैं तो मुझसे निकाह कर लें, शायद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं। मैंने उससे पूछा और वो निकाह के लिए मान भी गई, मगर उसने मुझे रोने वाली बात न बताई। उस दिन हमने निकाह कर लिया और मैं उसे अपने घर में लेकर आ गया और बिल्कुल खामोश खामोश थी। रात के वक्त वो कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। वो छत को घूर रही थी। वो छत की तरफ देखकर मुझसे मुखातिब होकर बोली, इस रात मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की थी? मैं हैरान हुआ, वो अभी तक एक ही बात को लेकर बैठी हुई थी। मैंने भी अपनी बात दोहराई, आपने मुझे इस रात क्या कहना था? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने उससे कहा, तुम आराम करो। मैं ये कहकर छत की तरफ आ गया। अभी छत पर आया ही था कि मेरे दोस्त की कॉल आ गई। वो मुझे कहने लगा, जहाँ तुम्हें जॉब मिली है उनकी तरफ से तुम्हें एक घर भी मिलेगा।
اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے آیا اور اپنی بیوی کو بتانے لگا۔ وہ میری بات سن کر بس مسکرائی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ کچھ زیادہ ہی سیریس موڈ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اگلے دن میں نوکری پر چلا گیا۔ اس نے کالج جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ بس گھر رہنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ آفس میں میرا پہلا دن بہت اچھا رہا۔ جن لوگوں کے ساتھ کام کرنا تھا وہ سب بھی بہت اچھے تھے۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے بارے میں پوچھنے لگی کہ میں نے اتنی دیر کیوں کر دی تھی۔ میں گھر میں سارا دن اکیلی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں نے تو کہا بھی تھا کالج چلی جانا، خود ہی نہیں گئی تھی، میری کیا غلطی ہے؟ میں خود بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ آج پہلی بار میرے لیے پہلے سے کھانا موجود تھا، ورنہ تو ہمیشہ سے ہی مجھے خود ہی پکانا پڑتا تھا یا پھر باہر سے لانا پڑتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ اب میری ذمہ داری ہے، میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت تو ہے نا، آپ نے مجھے اپنا شوہر مانا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ کہنے لگی، دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا، ایک اکیلی لڑکی کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم پرانی باتیں بھول جاؤ، میں بھی اسی معاشرے میں اکیلا ہی تھا، لیکن تم اب مجھے ملی ہو تو مجھے لگتا ہے میری زندگی مکمل ہوئی ہے، ورنہ مجھے بھی اپنی زندگی اب تک ادھوری ہی لگ رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر مسکرا کر کہنے لگی، کتنی اچھی بات ہے نا، ہم دونوں ساتھ میں ہیں، آپ بھی اکیلے میں بھی اکیلی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور اس سے بتانے لگا کہ ہم دوسرے گھر میں جلد ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ میں اسے بتانے لگا کہ ہمارا گھر وہ ہوگا جو شہر والے قبرستان کے قریب بڑا سا گھر ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے حیران ہوئی اور کہنے لگی، جو قبرستان کے پاس ہے؟ مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ بڑے گھر کی وجہ سے خوش ہو رہی ہے یا قبرستان کی وجہ سے اتنا خوش ہو رہی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا تمہیں بڑے گھر میں رہنے کا شوق ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنے کا شوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر مجھے ایسے لگا جیسے وہ قبرستان کی وجہ سے خوش ہو رہی ہو۔ چند دن بعد ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر مجھے بہت پسند آیا تھا، بہت بڑا تھا اور نہ جانے کیوں اس گھر میں ایک الگ سا سکون تھا۔ شاید یہ مجھے اس وجہ سے لگتا تھا کہ جس گھر کو میں چھوڑ آیا تھا اس گھر میں بہت اذیت دیکھی تھی میں نے، ہر لمحہ اذیت سہی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی میتیں بھی اسی گھر سے نکلتے دیکھی تھی، جس وجہ سے میں پریشان ہوتا تھا، گھبراتا تھا، بے چین ہوتا تھا، مگر یہاں پر آ کر مجھے سکون مل گیا تھا۔ اس گھر میں بس سکون ہی سکون تھا۔ رات کے وقت میں کمرے میں آیا، میری بیوی کمرے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ وہ اکیلے اکیلے بیٹھی کیوں مسکرا رہی ہے، کیوں آپ میرے مسکرانے پر بھی پابندی لگائیں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے پہلے کبھی آپ کی کسی چیز پر پابندی لگائی ہے جو آپ ایسے کہہ رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ذرا پابندی لگا کر تو دکھائیں، آپ کو سیدھا نہ کر دوں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ کچھ زیادہ ہی تیز ہو رہی تھی، اتنی ساری اس کو باتیں کرنی آ گئی تھی، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ میں بھی اس سے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے ہی ہمیشہ رہنا، کھلے دل سے ہنسنا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، اس کے لب سکڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے، ایسے اداس کیوں ہو گئی ہو؟ وہ خوش گھونٹ بھرتی ہوئی کہنے لگی، میں کبھی دل سے شاید نہ مسکرا سکوں، کیونکہ جب میں مسکرانے لگتی ہوں نہ جانے مجھے کیا ہونے لگ جاتا ہے، میرا دل بند ہونے لگ جاتا ہے، دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سن کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پیار سے پوچھنے لگا کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، کیا ہوا ہے، کوئی تو بات ہوگی جس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں ہے، مگر میں کیسے یقین کر لیتا کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی تو بات تھی جس وجہ سے وہ ایسے ہوئی پڑی تھی۔ چند دن تک تو وہ خاموش رہی، مگر اس کے بعد وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگ گئی۔ شام کے وقت میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے آج میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔
मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरी बीवी भी छत पर आ गई। मैंने संजीदगी से पूछा, क्या हुआ है, ऐसे छत पर पीछे क्यों आ गई हो? वो कहने लगी, क्यों मैं नहीं आ सकती? मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आ सकती हो, लेकिन पहले नहीं आती थी ना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मुझे डर लगता है। मैंने उसका मजाक बनाया और हंसते हुए कहा, पागल, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी डरती हो। यहाँ पर कौन है जिससे तुम्हें डर लगता है? मेरी बात सुनकर वो मुंह बनाती हुई बोली, आपको तो बस मौका चाहिए मेरा मजाक बनाने का। जब छत के इस तरफ जाते हैं ना तो दूर कब्रिस्तान नजर आता है, तो फिर मुझे डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम इस तरफ ना देखा करो, और वहाँ ऐसा भी क्या है जिससे तुम्हें डर लगता है? मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगी, नहीं मुझे डर लगता है। मैंने जब मर जाना है तो रात के इस वक्त मैं कब्र में अकेली होंगी, इस वजह से मुझे डर लगता है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को न जाने क्या हुआ। मैंने उसे खामोश करवा दिया और कहा, पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो मेरे सामने, ये मरने मराने की बातें मत किया करो। वो कहने लगी, तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपने भी तो मर जाना है। मुझे यकीन ना हुआ वो ऐसी इतनी आसानी से मरने की बातें कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगेगा? अगर मैं मर गया तो तुम अकेली हो जाओगी। मेरी बात सुनकर वो नफी में सर हिलाने लगी। मतलब इससे कोई परवाह नहीं थी, मैं मर भी जाता तो। बहुत ही अजीब लड़की है। मुझे तो वो पागल लगने लगी थी। कभी कह रही थी मरने से डर लगता है, तो कभी कह रही थी कोई डर नहीं लगता। मैंने उससे नीचे आने का कहा और वो भी मेरे पीछे पीछे नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई खाना लेकर। मैंने गहरी सांस लेते हुए खाना खाया। खाना खाते ही मुझे नींद आने लग गई। मैं उठकर सोने के लिए कमरे में चला गया और मुझे एहसास ही न हुआ कि कब मैं सो गया। अचानक रात के वक्त मेरी आंख खुली। मैंने घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर 12 बज रहे थे। मैं एकदम से इर्द गिर्द देखने लगा। कमरे में मेरी बीवी मौजूद नहीं थी। मुझसे उठने भी नहीं हो रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उठकर अपनी बीवी को देख सकूं। नींद से मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर आया और मैंने घर का दरवाज़ा खोला। मेरी नज़र दूर गई जहाँ मेरी बीवी कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मैं हैरत से उससे देखने लगा। वो रात के इस वक्त किधर जा रही थी? मुझे हैरत भी हो रही थी। मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसकी तरफ जाऊं। नींद की वजह से मैं वापस कमरे में आकर बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट गया और सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली मैं एकदम से उठकर बैठ गया और साथ देखा मेरी बीवी इधर ही सो रही थी। मैं हैरत से उसे देखने लगा। पहले वो मुझसे पहले उठ जाती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। आज मैं ही कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गया था, इस वजह से वो सो रही थी। मैंने उसे उठाना चाहा मगर वो कहने लगी, अभी तो सोई हूँ, सोने दो। मुझे हैरानगी हुई वो ऐसा क्यों कह रही थी और अभी सोई थी। अचानक मुझे रात वाली बात याद आ गई। मैं वो पूछने के लिए उसे उठाने लग गया। वो उठकर बैठ गई और मेरी तरफ देखती हुई पूछने लगी, क्या है, क्यों इस वक्त जगा रहे हैं? मैंने संजीदगी से पूछा, रात को कब्रिस्तान में क्या करने गई थी? मेरी बात सुनकर वो एकदम से घबरा गई और नफ़ी में सर हिलाती हुई कहने लगी, मैं पागल हूँ जो रात को कब्रिस्तान जाऊंगी। मैंने संजीदगी से कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो और सीधी तरह बताओ तुम कब्रिस्तान क्या करने गई थी। मैंने काफ़ी बार पूछा मगर वो ना मानी। फिर मैंने भी पूछना छोड़ दिया। मुझे लगा शायद मैंने रात को ख्वाब देखा हो, इससे तो रात को कब्रिस्तान दूर से ही देखकर डर लगता था। फिर वो क्यों कब्रिस्तान जाएगी? वो उठकर फ्रेश हुई और किचन की तरफ चली गई। मगर मैं अभी तक यही सोच रहा था, जो मैंने रात को देखा था वो सच था या मेरी गलतफहमी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। नाश्ता करने के बाद आज फिर मैंने पूछा, कॉलेज नहीं जाना क्या? उसने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, अब मैं नहीं जाऊंगी। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, चलो तुम्हारी मर्जी। मैं ये कहकर ऑफिस चला गया। मगर सारा दिन ऑफिस में भी यही एक परेशानी बनी रही। न जाने क्या था, हकीकत थी या ख्वाब था। शाम के वक्त मैं घर आया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ अपनी बीवी को आवाज़ें देने लग गया, मगर वो न जाने किधर मसरूफ़ थी। शायद मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने गहरी सांस ली और घर में देखने लग गया, मगर वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। मुझे तो परेशानी होने लगी, न जाने वो किधर चली गई थी। अचानक मुझे छत का ख्याल आया। मैं जल्दी से छत की तरफ गया। मुझे हैरत हुई, वो कब्रिस्तान की तरफ देखे न जाने कौन सी गहरी सोच में गुम थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और भाई कहती हुई वो एकदम से मुड़ी, मगर मुझे देखकर उसके लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई।
میں نے سنجیدگی سے پوچھا کس بھائی کی بات کر رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے پوچھنے لگی آپ کب آئے؟ میں نے کہا تمہیں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا تم اوپر ہو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی آپ نیچے چلیں، میں بھی آ رہی ہوں، مگر میں اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آ گیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں کھانا لے کر آئی۔ میں نے جیسے ہی کھانا کھایا کل کی طرح آج پھر مجھے نیند آنے لگ گئی۔ میں سنجیدگی سے لیٹ گیا، مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور کل کی طرح آج پھر میری آنکھ رات کے نہ جانے کس پہر کھلی۔ میں ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگ گیا، اور جب میں کمرے سے باہر آیا تو آج پھر میری بیوی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد روز کا تماشا بن گیا۔ وہ رات کے وقت قبرستان چلی جاتی اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب وہ ایسے چلی جاتی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں جاتی تھی رات کے اس وقت، اسے جا کر کیا ملتا تھا؟ میں تو ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا۔ جب اس سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ صفائی سے انکار کر دیتی تھی۔ مجھے تو اب شک ہو رہا تھا ضرور وہ مجھے کھانے میں کچھ ملا کر دیتی تھی، جس وجہ سے مجھے نیند آ جاتی تھی۔ آج رات میری بیوی میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ وہ کھانا دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کھانا نہ کھایا، مگر مجھے حیرت ہوئی وہ کمرے میں ہی نہ آئی تھی۔ رات کے 12 بج گئے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے گیا اور آگے آگے تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ اس نے ایک بار مڑ کے بھی نہ دیکھا میری طرف۔ میں وہیں پر رک گیا۔ وہ قبرستان میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے پاس گیا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ تو قبر میں لیٹی میت کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، مگر اس سے کیا معلوم تھا کہ وہ جو منو مٹی تلے دفن ہے وہ اس کی کیا بات سنتا ہے جس سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو وہ ڈر گئی، پھر روتی ہوئی میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے غصے میں کہا پاگل ہو، رات کے اس وقت قبرستان میں بیٹھے ایسے کیوں رو رہی ہو؟ چلو گھر۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی مجھے اپنے بھائی کے پاس رہنا ہے۔ میں نے کہا پاگل مت بنو اور گھر چلو۔ میں اسے گھر لے آیا اور اس سے پوچھنے لگ گیا کیا ہوا ہے۔ وہ روتی ہوئی مجھے بتانے لگی جس رات اس نے مجھے کال کی تھی اس رات گھر میں کچھ چور گھس آئے تھے اور میں چھپ کر تمہیں کال کرتی رہی، مگر تم نے میری کال پک نہیں کی تھی۔ وہ چور میرے بھائی کو مار کر چلے گئے تھے۔ پھر جب تم نے کال کی تھی میں اپنے بھائی کی میت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس وجہ سے میرے پیچھے سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جانتے ہو مجھے اس محلے میں رات کو کوئی عورت باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی قبرستان ہمارے گھر سے بہت دور ہے اور میں نے ادھر چلے جانا ہے، کیونکہ مجھے تو عادت تھی رات بھر اپنے بھائی سے باتیں کرنے کی۔ پہلے بھی جب کوئی مجھے بھائی سے باتیں کرنے سے روکتا یا کوئی کچھ کہتا تو میں نیند والی گولیاں کھلا دیتی تھی۔ اس وجہ سے کچھ محلے والے مجھے پاگل بھی کہتے تھے۔ جانتے ہو مجھے معلوم تھا کہ تم بھی روکو گے مجھے قبرستان جانے سے، مگر مجھے باتیں کرنی ہوتی تھی، اس وجہ سے میں ملنے چلی جاتی تھی تمہیں نیند کی گولیاں دے کر۔ میں اسے پیار سے سمجھانے لگا اگر مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو پھر ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ میں خود ہر دوسرے دن صبح کے وقت تمہیں قبرستان لے جاؤں گا، جتنی بھائی سے باتیں کرنی ہوں گی کر لینا، آئندہ میں لے کر جاؤں گا، مگر تم ایسے نہیں کرو گی۔ میں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں روزانہ اسے قبرستان لے جاتا تھا اور اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔